آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں رضی احمد۔ بہار میں اسمبلی انتخابات کے پہلے مرحلے میں ووٹ ڈالنے کا سلسلہ جاری ہے۔ کرناٹک میں ریاستی قانون ساز کونسل کی 4 سیٹوں کے لیے بھی چناؤ ہو رہا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ نے سبھی ملکوں کی علاقائی سالمیت اور اقتدار اعلیٰ کا احترام کرنے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ کووڈ-19 سے رو بصحت ہونے والوں کی قومی شرح بہتر ہو کر 90.85% ہو گئی ہے۔ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان ایئر ببل بندوبست کے تحت ڈھاکے سے 2 پروازیں روانہ ہونے کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان ہوائی جہازوں کی آمد و رفت بحال ہو گئی ہے۔ خبریں تفصیل سے۔ بہار میں سخت سیکورٹی بندوبست کے دوران ریاستی اسمبلی کے پہلے مرحلے کے لیے ووٹنگ جاری ہے۔ آج 16 ضلعوں کے 71 حلقوں میں ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ آج دن میں 11 بجے تک تقریباً 18.31% ووٹر ووٹ ڈال چکے تھے۔ اعلیٰ چناؤ افسر HR سرینیواس نے بتایا ہے کہ لوگ بڑے جوش و خروش کے ساتھ ووٹ ڈالنے آ رہے ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس بار پولنگ کا فیصد پچھلے چناؤ کے مقابلے میں زیادہ رہے گا۔ وزیراعظم اور BJP کے اعلیٰ رہنما نریندر مودی نے کہا ہے کہ بہار کے عوام نے ان لوگوں کو شکست دینے کا عہد کر رکھا ہے جنہوں نے بہار میں جنگل راج قائم کیا تھا اور اسے لوٹا تھا۔ دربھنگا میں ایک چناؤ جلسے میں جناب مودی نے عوام سے کہا کہ وہ ریاست میں ترقیاتی کام میں تیزی لانے کے لیے NDA امیدواروں کے حق میں ووٹ دیں۔ جناب مودی نے رام مندر کی تاریخ پوچھنے پر اپوزیشن پر نکتہ چینی کی اور کہا کہ ایک عظیم الشان رام مندر ایودھیا میں تعمیر کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ہم سے رام مندر کی تعمیر کی تاریخ پوچھی جاتی تھی اور آج تاریخ پوچھنے والے واہ واہ کرنے پر مجبور ہیں۔ جناب مودی نے کہا کہ یہی BJP اور NDA کی شناخت ہے کہ جو ہم وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے وزیراعظم نریندر مودی نے ووٹروں پر زور دیا تھا کہ وہ اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں۔ جناب مودی نے ایک ٹویٹ میں یہ بھی کہا کہ ہر ایک کو ماسک لگانا اور 2 گز کی دوری رکھنے جیسی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا چاہیے۔ کووڈ وبا کے حالات کے دوران ملک میں یہ پہلا انتخاب ہو رہا ہے۔ تمام افراد کی تھرمل اسکریننگ کی جا رہی ہے اور سبھی جگہوں پر سینیٹائزرز کا انتظام کیا گیا ہے۔ 1500 کی بجائے ہر پولنگ مرکز پر 1000 ووٹر اپنا ووٹ ڈال سکیں گے۔ 71 حلقوں میں پولنگ صبح 7 بجے شروع ہوئی ہے اور شام 6 بجے تک جاری رہے گی۔ 35 حلقے نکسلی سرگرمیوں سے متاثرہ علاقوں میں واقع ہیں۔ ان سرگرمیوں سے متاثرہ 4 حلقوں چین پور، نبی نگر، کٹمبا اور رفیع گنج میں تیسرے پہر 3 بجے تک ووٹ ڈالے جائیں گے۔ نکسلی سرگرمیوں سے متاثرہ 5 دوسرے حلقوں میں پولنگ کا وقت شام 5 بجے تک رہے گا۔ 26 دوسرے نکسلی سرگرمیوں والے حلقوں میں تیسرے پہر 4 بجے تک ووٹ ڈالے جائیں گے۔ 2 کروڑ 14 لاکھ سے زیادہ ووٹر 1066 امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ کریں گے۔ آج کے چناؤ میں 8 کابینہ وزیروں پریم کمار، رام نارائن منڈل، جے کمار سنگھ، کرشنا نندن ورما، شیلیش کمار، سنتوش کمار نرالا، وجے کمار سنہا اور برج کشور بند کی قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ NDA میں BJP 29 سیٹوں، JDU 35 اور ہندوستانی عوام مورچہ 6 سیٹوں پر انتخاب لڑ رہے ہیں۔ وکاس شیل انسان پارٹی VIP نے اپنا ایک امیدوار کھڑا کیا ہے۔ عظیم اتحاد میں RJD نے 42 جبکہ کانگریس نے 21 حلقوں میں اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ CPI-ML کے 8 امیدوار بھی چناؤ میدان میں ہیں۔ ان کے علاوہ LJP نے 42، RLSP نے 43 اور BSP نے 27 سیٹوں کے لیے اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ملک کے عوام سے اپیل کی ہے کہ تہواروں کے موسم کے دوران کورونا کی احتیاطی تدابیر میں کوئی تساہلی نہ برتیں اور سماجی دوری پر سختی سے عمل کریں۔ اسی طرح ہم جان لیوا وائرس کو مات دے سکیں گے۔ انہوں نے یہ بات اتر پردیش میں وزیراعظم کی ریہڑی پٹری والوں سے متعلق PM سوانidھی اسکیم سے فائدہ اٹھانے والوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ جناب مودی نے کہا کہ جن دھن، آیوشمان، اجولا اور PM سوانidھی جیسی بہت سی سرکاری اسکیموں سے کورونا وبا سے بہتر طور پر نمٹنے میں مدد ملی ہے اور ملک کے عوام نے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ وہ کسی بھی چیلنج کا سامنا کر سکتے ہیں اور حالات کو بدل سکتے ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ترقی کے لیے انتظامی عمل کو لوگوں کے تئیں شفاف، ذمہ دار اور جواب دہ ہونا ہوگا۔ کل شام چوکسی اور بدعنوانی مخالف کارروائی سے متعلق چوکس بھارت، خوشحال بھارت کے موضوع پر 3 روزہ قومی کانفرنس کے افتتاح کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ بھارت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بدعنوانی کو بالکل بھی برداشت نہ کرنے کے نظریے کے ساتھ آگے بڑھا ہے۔
वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमें मनसूबा बंद चेकिंग, मौसर ऑडिट, सलाहियतों में इजाफा और तरबियत के जरिए बदनवानी के खिलाफ मुश्तरका तौर पर काम करना है। कर्नाटक में रियासती कानून साज कौंसिल की 4 सीटों के लिए चुनाव जारी है। शिमाल मशरकी टीचर्स हलके में 8.34% वोटरों ने अब तक वोट दिए हैं, जबकि बेंगलोर टीचर्स हलके में 10%, जनूब मशरकी ग्रेजुएट्स हलके में 7% और मगरबी ग्रेजुएट्स हलके में यह तादाद 7.49% है। अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने के बाद चिकबल्लापुरा में मीडिया के अफराद से बातचीत करते हुए रियासत के सेहत और तिब्बी तालीम के वजीर डॉक्टर के सुधाकर ने कहा कि वोटरों को कोरोना वायरस आलमी वबा के पेश नज़र एहतियाती इक़दामात के साथ वोट देना चाहिए। भारत और अमरीका ने नई दिल्ली में कल तीसरे दोतरफा 2+2 वज़ारती मुज़ाकरात का इनेकाद किया और तबादले और ताउन से मुतालिक बुनियादी समझौते BECA पर दस्तखत किए। BECA पर दस्तखत किया जाना काफ़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि इसकी रूह से भारत को इजाज़त मिल गई है कि वो क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों जैसे हथियारों को उनके बिल्कुल सही निशाने पर पहुंचाने के लिए अमरीका के खुसूसी जगहों से मुतालिक आलमी नक्शों को इस्तेमाल कर सकता है। भारत की तरफ से वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने वफ़द की क़यादत की। मीटिंग के बाद प्रेस के लिए जारी किए गए बयान में वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि BECA पर दस्तखत किया जाना एक अहम हुसूलियाबी है। वज़ीर दिफा ने कहा कि भारत और अमरीका ने पूरे भारत बहरुल काहिल में हिफाजती सूरत हाल के जायजे के बारे में एक दूसरे को बाखबर किया। उन्होंने कहा कि भारत और अमरीका ने सभी मुल्कों की इलाकाई सालमियत और इक़्तिदार आला का एहतराम करने का तहैया कर रखा है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। भारत ने कोविड के खिलाफ अपनी लड़ाई में एक अहम संग मील तय किया है। कौमी सतह पर शिफायाबी की शरह 90.85% हो गई है। अब तक मुल्क में तकरीबन 72,60,000 मरीज शिफायाब हुए हैं। इस तरह शिफायाब होने वाले मरीजों की तादाद ज़ेर इलाज मरीजों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान तकरीबन 59,000 मरीज सेहतियाब हुए हैं और उन्हें अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। इसी मुद्दत के दौरान तकरीबन 44,000 लोगों के इस मरज में मुब्तला होने की खबर मिली है। मुल्क में ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 8% से भी कम हो गई है। मुल्क में ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद इस वक्त 6,10,803 है। सेहत की वजारत ने कहा है कि मुल्कगीर तिब्बी बुनियादी ढांचे, रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों की जानिब से इलाज से मुतालिक मरकज का म्यारी तरीक़ाकार अपनाए जाने और डॉक्टरों और नीम तिब्बी अमले के अफराद की मेहनत और लगन की वजह से मुल्क में शिफायाब होने वाले मरीजों की तादाद में लगातार इजाफा हुआ है। जम्मू कश्मीर के वस्ती बडगाम जिले के मंचोवा इलाके में अरीबाग गांव में कल रात हिफाजती दस्तों और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प में 2 दहशतगर्द मारे गए। पुलिस के मुताबिक हिफाजती दस्तों की मुश्तरका टीम ने गांव में दहशतगर्दों की मौजूदगी के बारे में खुफिया इत्तला मिलने के बाद अरीबाग में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई शुरू की थी। भारत और बांग्लादेश के दरमियान आज से हवाई जहाजों की आमदरफ्त बहाल हो गई है। दोनों मुल्कों के दरमियान एयर बबुल समझौते के तहत 2 परवाजें ढाके से रवाना हुई हैं। बांग्लादेश में भारत के हाई कमिश्नर विक्रम दोराईस्वामी और बांग्लादेश की शहरी हवाबाजी से मुतालिक अथॉरिटी के चेयरमैन एयर वाइस मार्शल मफीदुर रहमान ने इन परवाजों का आगाज किया। बांग्लादेश से ये परवाजें आज सुबह कोलकाता और चेन्नई के लिए रवाना हुईं। इन परवाजों के शुरू हो जाने से दोनों मुल्कों के अवाम को काफी राहत मिली है। इन परवाजों की शुरुआत का खास तौर से उन लोगों ने खैर मकदम किया है जिन्हें फौरी तौर पर इलाज के लिए भारत आने की जरूरत है। और आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक बार फिर। बिहार में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में वोट डालने का सिलसिला जारी है। कर्नाटक में रियासती कानून साज कौंसिल की 4 सीटों के लिए भी चुनाव हो रहा है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और अमेरिका ने सभी मुल्कों की इलाकाई सालमियत और इक़्तिदार आला का एहतराम करने का तहैया कर रखा है। कोविड-19 से रूबा सेहत होने वालों की कौमी शरह बेहतर होकर 90.85% हो गई है और भारत और बांग्लादेश के दरमियान एयर बबुल बंदोबस्त के तहत ढाके से 2 परवाजें रवाना होने के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान हवाई जहाजों की आमदरफ्त बहाल हो गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।